हारू करजे मारी समरू तूने सदा आ जगत जगदम्बा तू जाल धरी आशरो तारो छे आवा अंधारा कलयुग ना उतर्या एमां तारा बालक बेगाना थाय तो तू अंजवाला आशीर्वाद नाम अरे माड़ी राख जे रूपलंगा सौ प्रथम तो आज भगवती मां रूपलना सानिध्य में मां भगवती खोला में आवरूडो यज्ञ थयो छे जगन थयो छे भोजन अने भोजन मां भगवती विराजमान छे अने सरस रीते भजनो गीतो भेड़िया छंद दुहा बधु गवाणा जेम कीधुं एम कोई कलाकार तरीके आव्या नथी तो हूँ तो हो ज नहीं मैं तो स्टेज पर बिहारनारा भगवती मां रूपल छे अने परम पूज्य इंद्र भारती बापू ज्यारे पधार्या होय अँ तो कायम ना माटे बोलू छूं पण बापूए पण एम कीधुं माताजी कीधुं के कंईक बोलो एटला माटे अने आप बधानो पहेली कृपा भगवती रूपलनी छे। हूँ एक चोपड़ी नहीं पण एक एकड़ो भीण्यो नथी अने आ बेठो छुं ई भगवती आ बेठी छे एनी कृपा छे अने बीजी कृपा नाच बेठी छे एनी छे भगवतीनी अने नाचनी कृपा छे एटला माटे पण जेम कीधुं छे एम वरसाद वरसतो होय मोड़ो मोड़ो जे साटो पड़े ने मोड़ा मोड़ा साटा पड़े ने ओलो खाडामां साटा पीड्यो होय जे पाणी भर्युं होय ने ई उडाड़ी नाखे ई साटा नेवानो साटो मोड़ो मोड़ो पड़े ई खूती न होगे पण ई नेवानो साटो होय आप गंगाजीनो धोध छे ई तो पाताळमां जाय छे तो एटला माटे तोय करता हरता श्री हिंकारी काली काल रायण को माली सजी छे राजिद सरनारी भगवती ना सानिध्य में मां भगवती ने ना सोरुड़ा केवा रूप में निरखे से केवा रूप में धोवे से पूर्ण कथू हूँ गागड़ियानी महर करी जे मां मड़ियानी तत हिरण ने वास तिहारो दरो गजे जांगे गजदारो परवर फूल मां बास तिहारो महके वायु नो महकारो झरना मां झंकार करे तीर मां के राना करे पगड़ा मां वनराज का लाल गुलाबी वेल लता दो करवर मां तू पड़ियो तू सो फोरम मां भागणियो तू सो बेहुड़ा निकलियो तू सो पीला पगड़ा तो वायु तू बेली रे माथा नक मां गन मां धन धन मां धन मां धन धन मांगा हुद ज्वाला मां अगन मांगा जपे तो होई जगन मां आ भगवती सोरुड़ा ने दर्शन थाय छे आवा बेहुड़ा ની કળી જેવી લાગતી હોય ફૂલડા જેવી લાગતી હોય પણ શુંભ નિશુંભ હોય રક્તબીજ હોય ચંડમુંડ હોય ઈ જ્યારે જોવે ત્યારે ખોડલ તારા તરસુલ થખડે પહાડો પણ મૂળમાંથી ગગડે ખોડલ તારા તરસુલ ગગડે પહાડો પણ મૂળમાંથી ગગડે દિગપાલો ના છેડા છૂટે તાળાવે મે ફૂલો તૂટે ગોરમ પીઠા થાઈ ગડાકા ભૂમંડળ માં થાઈ ભડાકા શેષા સરસળ વળવા લાગે લાવા ગળવા લાગે પૂરજ ચાંદો તે તમે તે હરિ બ્રહ્મા શિવ કરે सूरज चांदो तेज समेते हरि ब्रह्मा शिव मुद्रे हेठे महिसागर मर्यादा मुके हरियल तारो तारी मुके कवड़ी जाने होई टंकी बीरदावी होई जाओ बंकी बीरदावी होई जाओ
भगवती से जैत जैत जगमात जैत कारण सब करनी जैत भरन भंडार अन जैत तारण नरु तरनी तारवा वाली ई छे अन तरवा वाली पण ई छे ई माना खोळामां ने आटलो चारण समाज જ્યારે બેઠો હોય ત્યારે માં તો માં છે એની તો અમે કાયમના માટે વાતો કરી છે ભગવતી માં રૂપલ એની કૃપા તો કહેવાની જરૂર નથી પણ માની આ ઝુંબેશ છે જેમ કવિ કાગે કીધું છે એમ આવા ધર્મ કાર્યો કરે સમાજને ડાયરાઓ કરે એના સેવકોને ભેગા કરે એની ઝુંબેશ છે કે ઓઘામાં આગ લાગી હોય અને ઓઘામાં વરાળું છૂટવા માંડી હોય બધા એમ કહે છે ને કે સમાજ સુધરશે નહીં પણ ભગવતીનું કેવું એવું હોય કે ઓઘામાં વરાળ લાગે પછી આખો ઓઘો કદાચ ન ઠરે પણ ઓઘામાંથી જેટલા જેટલા પૂળા ખેંચી નીકળી જાય ને એટલા તો કાઢી લે એટલા તો સુધરે એમ આખો કદાચ નહીં એમ એની ભગવતીની ઝુંબેશ છે સુધારવા માટેની ઈ માં છે અને એના માટે એક કવિત છે મેં લખ્યું છે મને પણ બહુ ગમે છે અને આપને પણ ગમશે કે માં તત્વ શું છે અહીંયા ઇતર સમાજ હોય ચારણ સમાજ 18 વર્ણ આ ભગવતીના સેવકો ભગવતીના ઉપાસકો જ્યારે મળ્યા છે ત્યારે કવિ તરીકે એક ચારણ તરીકે વિશ્વની માલિકો દ્રષ્ટિ કરી અને જોયું એટલે બધે જુદાઈ દેખાણી પણ એક જ માં આવી છે એટલા માટે આ કવિતમાં મેં કીધું છે કે जुदाई है ईश्वर की सभी ये रचना में बोलन में चालन में भिन्नता दिखाई गो जुदाई है ईश्वर की सभी ये रचना में बोलन में चालन में भिन्नता दिखाई गो देवों में दानव में बादल में बारिश में पवन में पानी में भिन्नता दिखाई गो अपना ये तन का दो हाथन में पावन सोचन में लोचन में भिन्नता दिखाई गो राजा भनंत गरे जननी के दोनों खानों के पहियन में प्रेरणा दिखाई गो जुदाई है ईश्वर की सभी ये रचना में बोलन में चालन में हाँ जो एक ज कविता मां तत्व શું છે ઈશ્વરની જે રચનાઓ છે એમાં બધાય જુદાઈ દેખાણી બોલન में ચાલન में भिन्नता दिखाई गो બોલવામાં ફેર છે હાલવામાં ફેર છે કોઈ માણસ બોલતું હોય એમ લાગે બોલ્યા કરે તો સારું કોઈ બોલતું હોય તો બંધ કરવું પડે સમાજમાં પણ એટલે બોલન में चालन में भिन्नता दिखाई गो એની ક્યાં વાત કરો દેવો में દાનવ में बादल में बारिश में દાનવમાં તો ફેર છે પણ દેવોમાંય ફેર છે દાનવમાંય ફેર છે रावण साहिब भगवती जानकी जी ने खंभा पर बिहारी मां तरीके लई गयो तो अन दुर्शासन घोर सभा में आयो कान पे ककार नीठ गोन पे नकार जा जकार नाउ चारो ता तो वस्त्र बनी बैठो तो सारी है कि नारी है नारी है कि सारी बीच नारी है तो नारी बीच सारी नहीं सारी बीच नारी नहीं ये तो बाके बनवारी है अन बैर दिखलाता था बेहुदी चौकड़ी के बीच अन जरता सा भीम तक जहर दिखलाता था ई दुर्शासन हतो ई पण दानव हतो એટલે દેવો में दानव में भिन्नता दिखाई गो बादल में बारिश में वादळाમાં ફેર છે વરસાદમાં ફેર છે બધાય ફેર છે કોઈ દિવસ આકાશમાં એક જ વાદળી છળે ગાની ખરી જેવી અને ખંડ વૃષ્ટિ થઈ જાય કોઈ દિવસ આખું આકાશ છે આખું વ્યોમ છે એ વાદળાથી ઘેરાયેલું હોય તો વરસાદનો એક છાંટો ન પડે એક બૂંદ ન પડે અને કોઈ દિવસ એક જ વાદળી છળે અને ઘડીકમાં તો તરાંગ ઉપર મેઘ ગાયો ધડાકે લીએ વારણા વીજળી તે કડાકે ઉફળા નદી જળ બંબોળ વાટે नवखंड वृष्टि थई जाए कवि लखे से कहीं हद घूमिए लुंबिए अंबर वेदड़ बेवर सोवरिए महलाल महलिए लाड गहलिए नीत चले नड़िया गाड़ी गाड़ी करे धरी ऊपर रमनया हरि भरिया अजमाल धथुतन कुंवर नालन सोईतणी रथ संभरिया सोईतणी संभरिया सोईतणी नवखंड
वृष्टि થઈ જાય આ ધરતીની માથે અને બાદલ में बारिश में पवन में पानी में भीनता दिखाई गो એની ક્યાં વાત કરો છો अपना ये तनका दो हाथन में पावन में सोचन में लोचन में भीनता दिखाई गो બે હાથ છે એમાં ફેર છે ડાબા હાથ ફાવતો હે એને જમણો એટલો ન ફાવે અને જમણો ફાવતો એને ડાબો ન ફાવે એટલે બે હાથમાં ફેર છે સોચન में लोचन में વિચારોમાં ફેર છે બે આંખોમાં ફેર છે આખી દુનિયામાં જ્યાં દ્રષ્ટિ કરો ને આ બધે ફેર દેખાણો છે તો ફેર ક્યાં નથી કે રાજ ભનંત અરે જનની કે દોનું ये થાનો કે પૈયન में ફેર ના દિખાઈ ગો નાનું બાળક હોય અને જનેતા પૈપાન કરાવતી હોય પછી ડાબે પડકે હોય જમણે પડકે એમાં ફેર નથી ઈ તત્વ માં છે અને એટલા માટે બચ્ચુભાઈ તો એમ કહેતા વઢવાણ કે તમારા જૂનાગઢમાં કે કોઈ પણ શહેરમાં કોઈ નગરમાં વિદ્વાન મુસ્લિમ હોય કાજી એને તમે પૂછી જોજો કુરાન શરીફને પુકારીને તો બધાને આવવું પડે છે હે હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે નોરતાનો વખત હોય પછી ચૈત્રી નવરાત્રી હોય કે આસોની નવરાત્રી હોય ને એમાં બેનો દીકરીઓ ગામડે ગામડે ગરબા લેતા હોય ગામડામાં શહેરમાં તો અત્યારે અંબામાન વાયાથી એવું લાગે છે હુયો કરતા હોય જોયું છે પણ ગામડામાં જ્યારે ગરબે રમે ત્યારે ભગવતીને ખુદ એમ થાય માં અંબા હોય મહા કાળી હોય એને એમ થાય હું ત્યાં હાજરી આપું એને આશીર્વાદ આપવા માટે જાઉં અને હરખાઈ જોવા માટે જાઉં પણ માને કોઈ દિવસ એમ ન થાય હું એની સાથે ગરબે રમવા માંડું માને રમવાનું મન ન થાય ઈ ભગવતી છે ધર્મ ધુરાધરની આ ધરતી પાઉં કદી ના પાસા ભરતી અહીંયા તો માતા પણ સંગ્રામે સડતી એના બેટા હોય નહીં કાયમ ઈ ધરતી છે આ ભગવતીને એમ ન થાય કોઈ દિવસ કે હું ગરબે રમવા માંડું રાસ લેવા માંડું ઉલ્લાસથી માને રાસ રમવાનું ક્યાં મન થાય કોઈ ધર્મની ઇજ્જત લૂંટાતી હોય સાહેબ તો ગાવડિયુંને કોઈ વારીને જાતું હોય અને પડકાર પડે બચાવી લેજો ધર્મને બચાવી લેજો ગાવડિયુંને બચાવી લેજો આજ માવડિયુંને બચાવતીને એમ થાય કે એકલો મહાવીર યોદ્ધો હોય હાથમાં જોટાની તલવાર અને બે તલવારો જોટાની લઈ અને રણ મેદાનની માલિકો ખાબકી જાય અને ત્યારે ભગવતીને એમ થાય કે જ્યાં બેર ઘટા બટ જીક જટા જટ શીશ પટાપટ ભોમ પરે જબ અંગ ઉધકત લોય ધધકત ભણ ભભકત માહ ભરે ઈ તન તૂટ તટો તટ જીવ સટો સટ નાઈ ધરે હટ મોત ગમે સો યુદ્ધ સુરન કે મન મંદિર માત તું રાચ હુલાસ રમે જીય માત તું રાચ હુલાસ રમે જીય માત તું રાચ હુલાસ રમે ઈ યોદ્ધો જે લડતો હોય ને ન્યા ભગવતીને એમ થાય કે એની ભુજા ઉપર ઘડીક રાસ રમ્યા હું એના કાળજામાં એના હૈયામાં રાસ રમ્યા હું ન્યા માં રાસ રમવા જાય બાકી આવો એમડે માં ઈ તાળીઓ પાડો ની માને પ્રસન્ન નથી ભલા માણસ હે આવો આપણી વાત નો ગમે કોઈ દિવસ ઈ ધરતી છે આ પણ જેમ કીધું છે એમ આ તો મારું ઘર કહેવાય અને બધાયનું ઘર કહેવાય ભગવતીનું જે ચરણું છે ભગવતીમાં રૂપલ એના સાનિધ્યમાં સહી ત્યારે પછી એકાદ પ્રસંગ કહીશ પણ એના ભગવતીને અમે સ્તુતિ કરતા એક બે કડી કે માં તું કેવી છો માં રૂપલ कई जगदम्ब चारण जो गणी जा धजा फर के धर्मनी जगदम्ब चारण जो गणी जा धजा फर के धर्मनी केने ओळखनारा ओळखे ए पण गति से कर्मनी गुण गायु मुक्ति राम श्याम नो तार से जगदम्ब रूपल मात ने वंदन हजारों वार से चारणों बोली से आ तो चारण समाज से पर ज्यां ज्यां जाऊं છું ત્યાં અમે એમ કહી છે કે અમે ચારનો એક જહાજ એક ક્રાંતિની મસાલ લઈ અને ફરી સહી અને આ દેશમાં આ ધરતીમાં કોણ કોણ કેવો થયો છે એની વાતો લઈ એનું વજન લઈ ખંભે અને એનું વજન લઈને કાયમના માટે ફરી સહી ખાલી પ્રોગ્રામ કરવા માટે નથી ફરતા કોણ કેવો છે કોને કેવી રીતે રહેવું જોઈએ કોના લોહીમાં શું હોય કોને કેવી રીતે ચારણને કેવી રીતે રહેવું આહિરને કેવી રીતે રહેવું હોય દરબારને કેવી રીતે રહેવું હોય મેરને કેવી રીતે રહેવું એની મસાલ એની સંસ્કૃતિનું વજન લઈને અમે ખંભા માથે ફરી સહી ખાલી દાયરા કરવામાંથી નથી નીકળ્યા એટલા માટે ભગવતીના શરણોમાં
ભગવતી છે અન ક્ષેત્ર ભોજન પાણી અને સાસની ધધકાર છે આજ પણ આપણે જોયું છે અને 6 વર્ષ પહેલા પણ જે ભગવતીએ જે દેખાડ્યું હતું મને તમને ઈ માં છે એના વખાણ કરી એટલા ઓછા એના આપણે વખાણ ન કરી શકીએ ભગવતીના ચરણોમાં તો એના ગુણગાન ગાઈ પણ પરમ પૂજ્ય ઇન્દ્રભારતી બાપુ અહીં આવ્યા છે એનું એમ કેવું છે એમની ફરમાઈશ છે અને આ તો દાંડી ગીરનો ખોળો છે અને એની ફરમાઈશ છે એટલે ગીરની કડી તમને કહું 2-3 ગીર તો ગીર છે अजब खंजरी जहाँ बजे भयानक पड़सन गोद पहाड़ तणी जहाँ पहाड़ तना जीले पड़ संदा प्रदा गड़ी खम पहाड़ तणी जीवन हाटा शीर तना जहाँ गाजे जंगल गिर तना भई अजब खंजरी बजे भयानक अन पड़सन गोद पहाड़ तणी ई जे गिर से एनु वर्णन करी अने मैं लिख्यो छे के हरियाली गिर से रूड़ी पवित्र प्रेम घेलूड़ी આવી ગાંડી ગીરમાં સોમાહાનો વખત હોય વરસાદ વરસતો હોય શાંત જતા મોજા ફરતા જતા હોય વીજળી ઊંથમે માથે સોપ કડાક ધાણા કરતી ત્રાટકતી હોય અને એ વખતે જે માહોલ હોય ગાંડી ગીરનો એ તો જોઈ ત્યારે એમ થાય એનું વર્ણન કરતા વરસાદનું પણ 1-2 કડી લખી એ તમને કહું કેવો વરસાદ કે મધરાતમાં જામી આહાડની એલી નવજોબને નદીઓ રાતે ચડતી મધરાતમાં જામી આહાડની એલી નવજોબને નદીઓ રાતે ચડેલી કહેવાની જરૂર ન હોય પણ આ સમાજ જ્યારે બેઠો છે ત્યારે શબ્દ ઉપર ધ્યાન દેશો એટલે મજા આવે છે આહાડ મહિનો હોય 2 કાળી વાદળીઓમાં ચંદ્ર પૂનમનો છુપાયેલો હોય અને ઓસિંતાની 2 કરતી કાળી વાદળીઓ ખરી જાય અને ઓસિંતાનો પૂનમનો ચંદ્ર દેખાય ત્યારે કેવો લાગે હટી ગઈ વાદળીઓ દેખાણો ચાંદલો ઉજળી રાત ઉઘડેલી હટી ગઈ વાદળીઓ દેખાણો ચાંદલો उजड़ी रात उघड़ेली भिंजेला वाल जाने खखेरी भामनी हटाड़ी मुक्ति हसेली मधुरात में जामिया हाडनी एली नवजोबने नदियों आओ वरसाद होय અને વરસાદ વરીને વયો જાય સોમાના વખતમાં ડુંગરની ઉપર જે સંધ્યાનો કલર જાતો હોય ડુંગરો કેવો લાગે કે ડુંગરા ટોચે એ અમારે દીપતી કેવી ઓલી સંધ્યા રોડીસા કેવી લાગે ડુંગરની ટોચ પર આવે ત્યારે કે લાલુ પાઘડીએ કોઈ લાડડો રૂડો એ જાણે વીરુ ભોવરરાજ વાદળિયું વારણા લેતી જાનણિયું જાન માગેતી વાદળિયું વારણા લેતી જાનણિયું જાન માગેતી હરિયાળી ગીર સે રૂડી સોમાહાનો વખત વયો જાય અને દિવાળીનો વખત આવે પછી પવન થોડો થોડો ઉપડે છે શિયાળાનો અને એ વખતે પવનની જે ઠપાટ લાગે ને ઝાડવા હિલોળા મારતા હોય ઈ કેવા લાગે કે વાયુ જપાતે
એ અમાણે ઝાડવા ઝૂલે અરે હાલતા ચકલઈ કેવા કે જમુના ને કાંઠે અને ઓલા જાદવારે એ જાણે ગોપીઓ ઘૂમી રહી અને હાવજડાની ડાણ કોથાતી સસોદાની ઘાસ ફેરાતી આદુડાની ડાણ કોથાતી સસોદાની ઘાસ ફેરાતી હરિયાળી ગીર से रूड़ी पवित्र प्रेम घेरूड़ी वायु जपाटे झाड़वा झूले हालता हिचक लई हिलोड़ा मारता हो झाड़वा केवा लागे कि जमुना नो किनारो होय एक एक कान नो गोपी जे रास लेता होय हमारो लाडूदान जी लखे से कई घम घम गति घमक ठमक पद गूगर घम 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 समहोत धरा घम घम गति घमक ठमक पद गूगर घम 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 समहोत धरा घम घम मत विषम परिश्रम वद ब्रह्म घम 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 नहीं विपम धरा गम गति यति गम गम नल हद गम अद्वत रम जम गम मन में रंग भर सुंदर श्याम भगवान कृष्ण जे रास लेतो होय जमुना किनारा पर एनी साथे अखिल ब्रह्मांड नो अधिपति भगवान भोळियो ई जे रास लेवा माटे आवे अमारो कृष्णानंद जी लखे छे कई शैल शृंग सम विशाल जटाजू चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल जाल राजे लोचन ती लाल लाल चंदन की गोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल प्रगट युगल साजे सहुअट थड सगट पीर गति सुधीर काजे ओम ओम डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज याद माधव नाचे शंकर महाराज याद माधव नाचे शब्दों में वर्णन करूं केवी रीते जंजग जंजग जजाज किट किट मंदिर युपा किट धिन गाल धमक धम धमाके छुमक छुमक छम छमा छुमक छुमक छम छमा छुमक 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 छम छमा गांजर जम जम जमा गर जम जम जमा गति अचकी अचकी निर्गत गुरु हुचकी हुचकी लचकी मचकी हुचकी हुचकी लचकी मच हुचकी हुचकी
કિનારો હોય જે રાસ હોય ને એવું દેખાતું હોય વાયુ ઝપાટે ઝાડવા ઝૂલે હાલતા હિંચક લઈ જમના કાંઠે જાદવા સાથે જાણે ગોપીઓ ઘૂમી રહી અને હાવજડાની ડણકો થતી જશોદામાં જાણે વેલા ઉઠીને 8 ગોપીઓને પાળોમાંથી બોલાવી 4 વાગે અને મોટી ગોળીમાં દહીં નાખી અને 8 નેત્ર્યા નાખીને જે છાસ ફેરવા વળગી ગયા જે અવાજ આવે ને એવો ગાંડી ગીરના કેહરી ડણકું મારતા હોય ને એનો અવાજ આવતો હોય કોકથી સાંભળજો હે સિંહ તો સિંહ છે પણ હવે ની કરી સાંભળજો આ માતાઓ બહેનો જાજી જબરજસ્ત સંખ્યામાં બેઠા છે એટલા માટે ભાઈ બહેનનો પ્રેમ બતાવ્યો છે આ ગીતની કડીમાં કે નાની નાની જે વેલડિયું છે એ ઝાડવાના છોડવામાં વીંટાઈ ગઈ હોય આટી મારી ગઈ હોય ઈ કેવી લાગે બાપુની ખાસ ફરમાઈશ છે એટલા માટે કે વેલડિયું જ્યાં એ અમારે કુફલા વાળી ઓલા ઝાડવે વીંટાઈ ગઈ વેલડિયું કુફલા વાળી અમારે ઝાડવે વીંટાઈ ગઈ કેવી લાગે કે કોઈ આમાંથી હરખ ઘેલી બેનડી જાણે એના વાલા વીરને ભેટી રહી એના હૈડાના હેત જામીલા વેલડીએ ફૂલડા ખીલા હૈડાના હેત જામીલા વેલડીએ ફૂલડા ખીલા વેલડિયું કુપળા વાળી ઝાડવે વીંટાઈ ગઈ હરખ ગેલી બેનડી જાણે વાલા વીરને ભેટી રહી 8 વર્ષનો ભાઈ હોય 10 વર્ષની બેન હોય ભાઈ ધૂળમાં રમતો હોય બેન ગણગતી ડોટ મૂકીને જે ભાઈને બથ ભરી જાય ને એવું દ્રશ્ય ગાંડીગીરીમાં વેલડિયું ઝાડવાના છોડને વીંટાઈ ગયો ને એનું લાગતું હોય ઈ પ્રકૃતિ છે આપણી ઈ ભાઈ બહેનનો પ્રેમ છે પછી બેનપણીનો પ્રેમ પણ એવો છે ઈ એક નાની એવી વાત મને બહુ ગમે છે એટલા માટે ગામડું ગામ અને ગામમાં બે બેનપણીઓ નાનપણથી ખૂબ પ્રેમ ખૂબ ભાવ રાહડા લેતી હોય વડલે હિંચકા ખાતી હોય ગીરમાં રમતી હોય અને એ જુદા જુદા ગામડામાં જ્યારે સાસરે ગઈ મોટી થયા પછી અને એક બેનપણીના ગામથી બીજી બેનપણી નીકળીને એટલે એને એમ થયું મારી બેનપણી આ રહે છે ને એને મળતી જાવ એ મળતી જાવ એમ થયું અને એ પૂછતા પૂછતા એ ડેલીની અંદર દાખલ થઈ બેનપણી કીધું કે મારી ફલાણી બેનપણીનું આ ઘર છે તો આ એનું જ છે ક્યાં છે ડોહીમાં બેઠા છે ઓરીને પાડે કીધું કે અરે ઈ તો ઘરમાં પડકાર કર્યો હાથ કર્યો એક અવાજ કર્યો બીજો ત્રીજો હે બેન હું બહાર તો નીકળે તને મળવા આવી છું આજ 10 વર્ષથી આપણે ભેગી નહોતી થઈ આજ તારા ગામથી નીકળી એટલે હું મને એમ થયું મારી બેનપણીને મળતી જાઉં પણ કેટલી વાર લાગી તું કેમ બહાર નથી નીકળતી હું બસ સ્ટેન્ડે આવ્યું તને ખબર પડે ને બેન તો તારે દોડીને બોલાવવા આવવું જોઈએ એને બદલે ઠેઠ ઓહરી સુધી આવીને ઊભી છું કેમ નથી બહાર નીકળતી અને પછી સતાય નો નીકળી એટલે એની યાદી અપાવે છે બચપણની બેન કેવી કિલોળ કરતી હતી આપણે નાની નાની હતી ત્યારે હે કે વગડે કોયલ બોલતી એનો શેરીએ આવે સાથ અરે હાલને આંબા વાડીએ હજી ભોરની તાજીયા વગડે કોયલ બોલતી એનો શેરી આવે સાથ અન બાપજી કે રામ આંગણાઈ તો સંસ્કૃતિ ના ધામ આનંદ કિલોલ કરતી બેની આપણે આઠો જામ આનંદ કિલોલ કરતી બેની આપણે દેતા
બહાર ન નીકળી એટલે આ બેન ને દુઃખ લાગ્યું કે કેટલો બધો પ્રેમ હતો, કેટલો ભાવ હતો. બેન હજી કેમ તું નથી નીકળતી બહાર? અને પછી બેનપણીએ ઘરમાંથી જવાબ આપ્યો, ઈ સાંભળજો, હવે નીકળી ગઈ. શું કામે બહાર નહોતી નીકળતી? કે દુઃખના એ બેની મારે ડાબુ ગયા છે અને હવે સાંભળો મારી સહી કે મારું કાપડું ફાટ્યું અને ઓઢણી લીરા હું ઓરડો ઓઢીન રહી. હવે તો કાપડું ફાટ્યું અને ઓઢણી લીરા હું ઓરડો ઓઢીન રહી. આ પ્રેમ છે. પણ હવે નીકળી કે ગાંધીગીરમાં કેહુડાના ખાખરા ખીલી ગયા હજારો. ઈ કેવા લાગે કે કેહુડા કેરી એ અમાણે કલિયો ખીલી જાણે ઉગતો રજરૂખ. હજારો સૂરજ ઉગી ગયા એવું લાગે ગીરમાં. અન ટોચ ડુંગરડે થી એ ઓલો ચાંદલો ઉયો જાણે શિવ સરે ગાંગમુ. ડુંગરની ટોચ ઉપર જે પૂનમનો ચંદ્ર આવે ત્યારે તમે જોઈજો ભોળાનાથની જટા ઉપરથી ગંગાજીનું મુખ દેખાતું હોય. હે ટોચ ડુંગરડેથી ચાંદલો ઉયો જાણે શિવ સરે ગંગમુખ. અને રીસડિયું ડુંગરા ટૂંકે જોગી જાણે ગીર છે. રીસડિયું ડુંગરા ટૂંકે કાંઈ જટાધર જોગી બેઠો ચલમું ફૂકે. આ દેશ તો ભગવતીનો છે, શક્તિનો છે અને સંતોનો છે. કોઈ સંતે તો કોઈ કવિએ તો એવું કીધું છે કે પરદેશના સંતોના જીવન પવિત્ર ન હોય ને એટલા તો આપણા બારવટિયાના જીવન પવિત્ર છે. તો સંતોના જીવન કેટલા પવિત્ર છે. અને મેં ગાંધીનગરમાં મારો પ્રોગ્રામ હતો ને ત્યારે પણ મેં એમ કીધું હતું, વજુભાઈ વાળા હતા, ઘણા બધા મિનિસ્ટરો હતા, બધા હતા, અને મને એમ કાર્યકરોએ કોઈ એવું કીધું કે અમુક વસ્તુ ન કહેતા. ત્યારે મેં એમ કીધું હતું કે ચારણનો દીકરો હોય અને સ્ટેજ ઉપર આવે અને સત્ય ઘટના હાસુ ન કહેતો એ ચારણના પેટનો ન કહેવાય ભલા માણસ. અને અહીંયા એક જ પ્રસંગ કહી અને મેં એટલું કીધું હતું કે બારવટિયાનો પ્રસંગ કઈ કે પેલાના જમાનામાં જે બારવટિયા હતા ને એ કાળા કપડા પહેરતા હતા. મૂળ માણેક નામનો બારવટીયો જ્યારે કોડીનાર ભાંગવા માટે આવેલો 150 ઘોડા તમા પર બાગડદા 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 પડગી વાગી જેને કહેવાય તો બંદૂકની હાડાડાટી છૂટવા માંડીને કોડીનારની માલિકો 150 બારવટીયા જ્યારે ખાબકા અને ઈ વખતે સન્નાટો સવાઈ ગયેલો. બારવટીયાઓ ગામ ભાંગે છે. એક નગર શેઠના દીકરાનો જન્મદિવસ હતો. મોરહાર પહેરેલો, પગમાં તોડો પહેર્યો તો અને ઈ દીકરો બજારમાં રમવા માટે નીકળી ગયો. બારવટીયાએ પકડ્યો. સિંહના પંજામાં જે બકરી આવી જાય એમ ઈ બારવટીયાના પંજાની હાથની માલિકો છોકરો આવી ગયો અને એની જનેતા ગોતી ગોતી આમ બહાર નીકળીને આમ જ્યાં દ્રષ્ટિ કરી તો ખબર પડી અરે મારા દીકરાને પકડી લીધો. બારવટીયા મારી નાખશે. બાઈના મોઢામાંથી રાડ નીકળી ગઈ કે માધવ એને દઈ દે, માધવ હારને તોડો બધું એને આપી દે, તને મારી નાખશે માધવ, હું તને બીજો લઈ દે, એને આપી દે. અને માધવી અવાજ મૂળ માણેક ચોકમાં ઉભો તો એના કાને અથડાનો ખબર પડી કે આનું નામ માધવ છે. અને આ દેશનો બારવટીયો એમ બોલ્યો તો હે ભા ઇનકે છડી દે, અરે ઇનકે છડી દે ઇનજો નામો માધવ આય, ઇનજો નાલો માધવ આય અને માધવ નછાજો પે આય, એને છોડી દે, એનું નામ માધવ છે અને માધવ આપણો બાપ દ્વારિકા વાળો છે, એને લૂંટાય નહીં, એને છોડી દે. નામ ઉપર આટલી અસર પડતી હતી પણ એનું નામ માધવ હતું ને એટલે. બાકી પિન્ટુ ચિંટુ હોત ને બોટર તો મારા બેટાને મિલત જ નહીં. હા પિન્ટુ ને કેવા નામ અત્યારે આવે છે અને ગલઢા થાય ત્યારે દુઃખ થાય. પિન્ટુ બાપા આલ્યા આવે છે, કેવું ખરાબ લાગે. પણ મેં મુદ્દો તમને હું ઈ કહેતો હતો કે આવા જે બારવટિયાઓ હતો આવા ઉજળા કામ કરતા હતા. ન્યાપ મેં ગાંધીનગરમાં પણ એમ કીધું હતું કે આવા બારવટિયા કાળા કપડા પહેરીને આવા ઉજળા કામ કરતા હતા. પણ તમે ઉજળા વાળા ધ્યાન રાખજો કાળા ન થઈ જાય એમ.
અમારા ચારણના ધર્મ મુજબ એમ કીધું હતું મેં ઈ ચારણ છે ઈ ચારણ સમાજ ઇતર સમાજ બધા જ્યારે મળ્યા છે ત્યારે એક કવિતા કહી અને પછી આપણે બીજાને પણ આવો માહોલ છે ત્યારે સાહિત્યના એક એક શબ્દ જ્યારે અહીંયા તો ઝીલાય અને આટલો બધો જ્યારે માનવ મેરામણ હોય ત્યારે ખરેખર આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં જ આવું વધારે હોય આ ડાયરા છે આ બધી આનંદની વાત છે ખરેખર નકર અમારા કવિને બોલ્યા હતા કોઈ કવિરાજને રજવાડાનો સમય હતો ત્યારે કવિરાજ તમારે આવા રજવાડામાં આવવાનું છે કે શું છે તો કે ફંક્શન છે કે શેનું છે તો કે નૃત્યગાનનું એવું છે ગુણિકાઓ નાશ કરતી હોય બધું જોવાનું તો કે એમાં અમને ન મજા આવે અરે આવું જોઈએ એમાં ન હાલે કવિરાજને ધરાર આગ્રહ કરીને લઈ ગયા અને ત્યાં કવિરાજ ગયા એટલે ગુણિકાઓ નાચ કરે છે નૃત્યગાન કરે છે સમાજ બધો બેહી જોવે છે ઈ મોજ કરે છે એવું તો હાલ્યા કરે માનો દરબાર એને જ માનો દરબાર કહેવાય બધાય હોય પણ સાંભળજો આ બધાય વાતો કરે છે આ સાહિત્ય ઉપર અમે જ વાતો કરીએ એવું નહીં તબલા બોલે છે આ બેંજાનો તાર બોલે છે બધું બોલે છે પણ સાંભળાય તો થાય શું કહે છે આજ તમને કહું કોઈ દી કોઈ નહીં કીધું હોય એટલે ઈ કવિરાજને રજવાડામાં બોલાવવાનું ગુણિકાઓ નાચ કરે છે અત્યારે હીરોને કહે છે પણ આમ તો બધા ઈ જ નાચ કાન હાલતો તો આવો બધા વાજિંત્રો વાગી રહ્યા છે ન્યા કવિરાજને કીધું કાંઈક લખો ને કવિરાજે એક જ કવિતામાં લખ્યું એક જ કવિતામાં કહી દીધું કે પ્રભુ પક્ષ મેં દ્રવ્ય જો ના હી લગો ધીક હું ધન વો ધન કું હારા ધર્મના કાર્યોમાં આવા કાર્યોમાં જે ધનને વાપરાણું નથી ને એ ધનને કે ધિકાર છે પ્રભુ પક્ષ મેં દ્રવ્ય જો ના હી લગો તો ધીક હું ધન વો ધન કું હરિ નામ વિચારી કે પ્રેમ કથા સુનને की रुचि उर है जिनको હવે સાંભળજો આ તબલાય બોલે છે તબલ કહે ધીક હું તબલા એમ કે છે ધિકાર છે तार कहे किनको तार एम के कोने तमे धिकार आपो तबल कहे धीक हूँ तार कहे किनको तब गनिका हाथ पसारी कहे इनको नाच जो आया एने बधाईने धिकार से गुलिका नाची नाम करती हो हाथ के तमने बधाईने धिकार से पण आवो डायरो होय ने एने नहीं नाच जोवा माटे आवे एना माटे कीधुं छे ने एवो समाज मिल्यो त्यारे एक ज कवित मारे कहेवो छे चारणोए तो मैं जेम कीधुं या तो कई स्टेज पर तो बराबर पण भगवान ने पण अमे कही सकी छे एनु क्या एवं देखातुं होय भूल तो एने अमे कही तारो आया वांक छे हे अखिल ब्रह्मांडना मालिक तारो आ जग्याए अमने वांक देखाणो एटला माटे अमे तने कही छे अने आटला बधा ज्यारे मळे छे त्यारे भगवतीनी कृपा होय तो मळे बाकी अंजल वगर कहीं थातुं नथी एनो एक दोहो मने बहु गमे छे चारणी साहित्यनो आप मिलन को चाहा है कर कर बमणा है आपणे बधाईने मळवानो जे चाहना तो छे एटલું नहीं पण कर कर बमणा है बेवडो बंध मार्यो छे एटलो बधो हेत छे बधाईने मळवा माटे पण मळी नथी सकता सुकामे अश्व पक्ष और मीन ग्रह 100 मिलने नहीं दे अश्व पक्ष अश्व नाम घोड़ो अने एनो खोराक छे दाणो बाजरो अश्व पक्ष और मीन ग्रह मीन नाम माछली अने एनो रहेवानुं ग्रह एटले घर छे ई पाणी छे आ दाणो ने पाणी नहीं मळवा देता बाकी आप मिलन को चाहा है कर कर बमणा है आ चारणी साहित्यनी मजा छे पण एवी ज एक कविता तमने कहूं भगवान ने एम कीधुं छे के प्रभु तारी रीत से केवी रे हम जणमा केम लेवी एक ज कविता शब्दों पर ध्यान देजो એટલે खूब मजा आवशे पण जानो तो ये जानवा जेवी पण कोई कलाधर पंथ ना पायो रे वालो कोई दिवाक मानायो जानो तो के एनी रीत जानवा जेवी छे पण गमे एवो कलाधर होय तो एनो पंथ कोई दी पामी न सके एनी गति जाणी न शकाय तो वाक मानो एम कीधुं होय आपणे भगवान ने तो भगवान एम कहे मारो हुं वाक बतावे एम तो कहे ने अले एनो जवाब में आप्यो के समुद्र ना ते कालजा फोल्या रे एमाथी अमृत ने रत्नो खोल्या अन लई गयो तू तो लक्ष्मी भोला अन 20 हलाहल शिव ने पायो रे तोय वालो कोई दीवाक मानायो अमृत ने रत्नो खोल्या लई गयो तू तो लक्ष्मी भोला अने 20 हलाहल शिव ने पायो भोलानाथ ने झेर पाई दीधुं तोय तारो वाक ज नहीं अने हवे नी कड़ी सांभळजो क्या वाक देखाणो भगवान
કે હે અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક તે અમારી માને બહુ દુખી કરી છે માં પ્રત્યે તો બહુ પ્રેમ હોય ચારણોને બધાને ભાઈ પણ ચારણોએ તો એમ કીધું છે કે અંધલમ પટગને નફટ સોરું બને પણ માત સોડે નહીં તોય માયા આ ખોલ લે ખેલવા બાલને માવડી અન હવે આજ તર છોડી માં જોગ માયા એટલે નિર્દોષી જાનકી દેવી માં निर्दोष હતી અમારી માં निर्दोषी जानकी देवी रे जंगल માં જુરતી કેવી અરે સતાયે ની સાર નો લેવી ઈ કાળ જે તારે કોપ વર્તાયો રે તોય વાલો કોઈ દીવા કુમાનાયો તોય તારો કેમ વાક જ નહીં અને હવે નીકળી સાંભળ્યું સુગ્રીવે જેથી ભાઈ ને સીધ્યો રે જે દિવાલી ને તે બાણ થી વીંધ્યો સુગ્રીવે એમ કીધું કે મારો ભાઈ મને નડે અને એને મારી નાખું તો તમારી મદદ કરવા માટે આવું એટલે મારી નાખ્યો સુગ્રીવે જેથી ભાઈ ને સીધ્યો રે વાલી ને તે બાણ થી વીંધ્યો પાછો સુગ્રીવ ને સાથમાં લીધો ઈ રામ રખેવાળ સ્વાર્થે ધાયો રે કોઈ વાલો કોઈ દીવા કુમાનાયો રામ બધા એમ કે રામયો રખવાળ છે પણ ત્યાં રામ રખેવાળ સ્વાર્થે થાયો અને હવે નીકળી સાંભળજો કે મયારિયું ના તે માટલા ફોડ્યા રે હે અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક તે ગોપીઓને બહુ હેરાન કરી મયારિયું ના માટલા ફોડ્યા રે તો ઈ એને હેત ના છોડ્યા એને હેત નહોતા છોડ્યા તો બહુ તને પ્રેમ કરતી હતી હો અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક તે બહુ હેરાન કર્યું ગોપી તો ત્યાં સુધી કહેતી હતી એના દુહામાં મેં દુહા લખ્યા હાથ આઠ તમને કહું એક બે કે ગોપીઓ કનૈયાને શું કહેતી હતી કે હોય ભજન બહુ હેલુમાં અન તોય તું કેડા રોકતો કાન પણ હવે માધવ રજળતા મેલીમાં એ તને હરાપ લાગી છે હામળા અરે તારી જનેતા હતી જેલમાં તોય આવ્યો તો ગોકુળ આપ તો હવે મથુરા કેરા મહેલમાં એ તને સિદ્ધ ને ફાવે સાંભળા એક કાવ્યમાં મેં એવું લખ્યું છે ગોપી એમ કે છે અહીંથી ગયા એ પછી કનૈયો પાછો ગોકુળ ક્યાં આવ્યો છે અનમુજ દક્ષિણી ના કાળજ ભીતર દાવા નળ હળગાયો છે હવે શબ્દો જોઈજો ગોપીઓ ખીજમાં આવીને કનૈયાને એમ કહે છે કે તું ભલે કદાચ રણ મેદાનમાં બધાને ડરાવતો કુરુક્ષેત્રમાં એ તે કનૈયા આખા કુરુ વંશને ભલે ડરાવ્યો છે પણ અમે તો માત્ર એક અમારા પ્રેમ થકી જ હરાવ્યો છે અમે તો એક પ્રેમ થકી તને હરાવ્યો અને ભીષ્મ પિતાને શસ્ત્ર ધરાવી તને સમરા ગણ અકળાયો છે ભીષ્મ પિતાને તને અકળાવો હોય ને તો હાથમાં બાણ લઈને હળી મેળવી પડે અમારે હથિયારો ન ઉપાડવા પડે ગોપીઓ એમ કે છે પણ અમે તો માત્ર એક અમારી યાદ થકી થથરાયો છે અમે તો માત્ર એક અમારી યાદ થકી થથરાયો કનૈયો કે અમારી તને યાદ આવે ને તા તું થથરી જા ઈ કનૈયો એને હેરાન કર્યો હોય અમારા બ્રહ્માનંદે બે સવૈયા બહુ કીધા છે લાડુદાનજીએ સરસ ચારણી સાહિત્ય ગોપીઓ ફરિયાદ લઈને જાય માં જશોદાની પાસે તમારો કનૈયો માટલા ફોડે છે ખૂબ હેરાન કરે છે અને સમજાવો જોઈએ આદિ સુધી નાનો હતો હવે મોટો થઈ ગયો છે અને કઈક કેવું જોઈએ બહુ કે ને તઈ પછી કનૈયાને મારી બે ત્રણ ઠપાટું શેળાયું મારી લીધા માં જશોદાએ કનૈયાને ખીજ ચડી ગોપીએ મને માર ખવડાવી આનો જો ખોટીઓ ન પાડું તો હું કનૈયો ન કહેવા અન કનૈયો બોલ્યો કે માં ગોપીઓ બધી ખોટા બોલે છે બધી ખોટાડી છે મેં કોઈને હેરાન કરી નથી મેં કોઈને માર્યું નથી કોઈને કાંઈ કીધું નથી તો કે આ બધું કેવી રીતે બની ગયું માટલા ફૂટી ગયા ને એમને ગોપીઓ ખોટી ફરિયાદ લઈ આવે છે તો બધી ખોટાડી છે તો આ બધું બની ગયું કેવી રીતે
પછી કનૈયો જવાબ આપે છે અમારો બ્રહ્માનંદજી એમ કહે છે કનૈયાએ શું કીધું કે યા મગરી મગરી તગરી નગરી નગરી સગરી બગરી હું વાટ પરી ડગરી ડગરી ખગરી કગરી અગરી હું ચીજ ભરી ગગરી પગરી ગુગરી ઉગરી ભુગરી હું અને બ્રહ્મ મુનિ દગરી દગરી લગરી લગરી ફગરી રગરી હું બગરી મગરી સગરી સગરી આમ સમજાય ની મજા આવે ખાલી જો કે અહીંયા તો સૌરાષ્ટ્ર છે વાંધો ન આવે બહુ પણ ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહે છે કે માં ગોપીઓ માર્ગે માર્ગે હાલી આવતી હતી યા મગરી મગરી તગરી મેં તગડ્યું મારા પાનો આવતી પણ નગરી નગરી નગરમાં દાખલ ન થઈ કારણ કે સગરી બગરી હે બધી ગોપીઓ જ બગડેલી છે ખોટું નામ દે છે મારું પણ વાટ પરી હું બહુ ખીજાણો એટલે કેડે પડ્યું ધીરે ધીરે વાટ પરી પણ ડગરી ડગરી નવા હવા પરણી નો આવ્યો એમ હાલે ડગરી ડગરી ખગરી કગરી કાગડીઓ ભેગી થાય એમ દેકારો કરતી જતી હોય પાણી ભરીને જાય તો ખગરી કગરી અગરી હું સીચ ભરી ગગરી પગરી ઘુગરી એકુ ગોપીની પગની ઘુગરી નીકળી ગઈ વધ્યું ભેગી થઈને ગોતવા માંડ્યો મને કે કનૈયા ઘુગરી ગોતાવા હાલ એટલે આખરમાં હું તારો દીકરો ભોળો ભોગાવો છો જ ને હું ઘુગરી ગોતાવા માટે ગયો અને મને ઠપાટું મારવા માંડ્યું હેરાન કરવા માંડ્યું બહુ ખીજ ચડી પછી લગરી લગરી રગરી ફગરી થોડી થોડી ચોટલો ચાલીને ફગવ્યું રગડ્યું બીજું કાંઈ મેં કર્યું નથી માં મારો વાંક નથી યા અટકી અટકી મટકી ચટકી ફટકી ખટકી ઘટકી હું બ્રહ્મ લજા ઝટકી ઝટકી વટકી વટકી હું મેં તો અટકાવ્યું હતું ગોપીઓને અટકી અટકી અટકોઈ જાવ ન્યા પણ નટકી ન્યા ટક્યું નહીં ચટકી ચટકી ચટકું ગતિ ગતિ હાલે મટકી ચટકી હાથેથી મટકી ચટકી ગઈ પટકી હેઠી ભટકાણી અને કટકી કટકી કટકે કટકા થઈ જાય કે માં આમાં કાંઈ મારો વાંક છે ખરો કાંઈ વાંક નથી માં મારો ઈ કનૈયો છે પણ હું છેલ્લી કડી તમને કહું કે મયારીઓના માટલા ફોડ્યા રે તોય એને હેત ન છોડ્યા પણ દગાળું તે દિલડા તોડ્યા તોય દયાળુ નાથ કહેવાયો રે તોય વાલો કોઈ દી વાંકમાં ન આવ્યો તારો ક્યાંય વાંક જ નહીં પછી છેલ્લી કડીમાં પાછું વાળી લીધું છે આ તો ભગવાન છે એની ગતિ કાંઈ આપણે જાણીએ નહીં એટલે છેલ્લી કડીમાં ઈ રામૈયા નો ખેલ છે રૂડો રે આમાંથી કોઈ નવ માનજો કૂડો એનો ખેલ હારો જ હોય કાઢો નહીં રાજ કસૂરો ઈ દીન દયાલુ નાથ સે ડાયો રે વાલો કોઈ દિવાંક માનાયો ઈ દીન દયાળુ નાથ છે ઈ તો ડાયો છે કાઢો નહીં રાજ કસૂરો ઈ તો દીન દયાળુ નાથ છે ડાયો ઈ કનૈયો પણ ઈ ચારણો જગદંબાના ઉપાસક અને માના ચરણોમાં જ્યારે હું તમે મિલ્યા છે ભગવતી ની ઘણી સ્તુતિ થઈ છે ઈ ભગવતીનું સ્વરૂપ કેવું છે મારો કવિ લખે છે કઈ આકાશ પાતાળ તું ધરી અંબર નાગ સુર નર પાઈ નમે દિગપાળ દિગંબર આકાશ પાતાળ તું ધરી અંબર નાગ સુર નર પાઈ નમે દિગપાળ દિગંબર ડુંગર સા શાયર તેર સમે सोसठ नारी हाथ पसारिए तेम हरी राज गवेती जग प्रवेती भगवान वेती ये भगवती लंकादी रावण होय એને જ્યારે ગૌરવ આવતો હોય અને આખા કૈલાસ પર્વતને શક્તિ અને શિવ એક છે કૈલાસ પર્વત આખાને બે હાથેથી જ્યારે લંકાદી રાવણે ઉપાડ્યો છે ગંગ બાર જટ ધાર મંડી યમ આદિ અંગ ચંગલીન ઈ કૈલાસ પર્વતને ઉપાડ્યો આખો બે હાથે અને ભગવતીએ ઉમિયાએ કીધું કે પ્રભુ આ તમારો કોઈ ગાંડો ભગત આવ્યો લાગે છે આખા પર્વતને ઉપાડ્યો અને ભગવાને એક જ મચરક મારી પાટું નહીં અને મચરક મારતાની હારે રાવણના 20 હાથ છે ને ધરતીની આમાં પીસાઈ ગયા શેપાઈ ગયા અને પછી ખબર પડી કે હવે આને શસ્ત્રથી ફુગાયો આ નથી શસ્ત્રથી જીતી શકાયો નથી અને ઈ રાવણ લંકાધિપતિ રાવણે કલમ હાથમાં લઈ અને સ્તુતિ કરી ભગવાન શિવને કાલ ભાલ ભાટિકા ધગા 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 તન તનંદયા હુતિ કૃતા પ્રચંડ પંચ છાય કે ધરા ધરા નંદિની કાલ ભાલ ભાટિકા ધગા 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 તન તનંદયા હુતિ કૃતા પ્રચંડ પંચ છાય કે ધરા ધરા નંદિની સાગર ચિત્ર પત્રકા પ્રકલ્પને પિછલી લોચને મતી મમા
मति मम नवीन मैघ मंडली निरुद्ध दुर्गर सुर कुहुनि सीथिति तम प्रबंध बंध कल्लर नीली पनी जरी धरस्तनो तुति सिंधुर कला दान बंधुर रावण स्तुति करे अगर्व सर्व मंगला कला कदम मंदरी रचा प्रभा माधुरी हरण गरण ब्रह्मण हल दड़नम दड़दा कर डाक बजा जलनम रघुजाल कराल जरे सचरम फड़नम गण साथ हृदय काड़ के धरणी करणम दड़नम काड़ के धरणी करणम हरणम अपनाथ गजत हर पर में हर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाथ करे ये काम प्रजालन नाथ करे ये काम प्रजालन शिव होय सत्य होय हद ताल मृदु हो कद हाकत धाकत धीकत नाद धारे प्रभद्रा दिकट विकट कोकट हद ताल मृदु हो कद हाकत धाकत धीकत नाद धारे प्रभद्रा प्रभद्रा दिकट विकट दोकट फट भरंगट फेर भरे हजड़े नग तुम धाकर धीकर घेगट घोर ताल धरे हर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाथ करे दिए काम प्रजालन। हरि ओम तत्सत। जय माता दी जय।